Welcome to HIP. I am Narasimha Reddy, Arithmetic faculty. Yes, this Sunday N22. So, grand test arithmetic part explanation is first one. The LCM of the given numbers x and y, where y is multiple of x is y అనేది x యొక్క గుణిజము అయిన x మరియు y సంఖ్యల యొక్క LCM. But ఏంటమ్మా what is the question? Y is multiple of x. Then find the LCM of x comma y. For example, 2 comma, for example, that is 2 comma what is that? 6. 6 is 2. 6 is multiple of 2. But in this question, y is multiple of x. What is that LCM? But 6 is multiple of 2. Then what is that LCM? What is the largest number? 6. 6 is divisible by 6. Again 6 is divisible by 2. Or then you can simplify 2 comma 6. What is that LCM? 2 1 ja 2, 2 3 ja, 2 3 ja 6. So what is that LCM? 6. For example, one more example, 8 comma 24. 24 also is multiple of 8. What is that LCM? 24. 8 1 ja, 8 3 ja. So what is that LCM? 24. Nice. But 6 is multiple of 2. What is that LCM? 6. That is 24 is multiple of 8. What is that LCM? 24. That multiple is becomes LCM of the given numbers. ఓకే మా సో ఆ గుణిజమే ఆ సంఖ్యల యొక్క కాసాగు అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు మా y ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్. y అనేది x యొక్క గుణిజము అవుతే దట్ ఈజ్ LCM అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి y అవుతుంది. సో వర్ దట్ LCM y. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్? సో వర్ దట్ ఆన్సర్ y. ఓకే మా నెక్స్ట్ వన్. A mixture of milk and water measures 60 liters. It contains 10% water. How much water should be added to it so that the water may be 25%? Okay ma. 60 లీటర్ల పాలు మరియు నీటి మిశ్రమంలో 10% నీరు ఉంటుంది. నీరు 25% ఉండాలంటే దానికి ఎంత నీరు కలపాలి? ఓకే మా. First 60 liters mixture lo 10% water. Next again water will be added. That becomes 25% of the water. Ante in this 60 liters of mixture, so what is that constant? Milk will be constant. But first mixture 1, 10% water. What is the remaining mixture? 90%. 90% becomes what is that? Milk. In this total mixture 10% water, remaining mixture that is milk, that becomes 90. So after adding of the water, second mixture, that is the second mixture. In this second mixture 25% water, 25% water undi. Remaining what is that? Milk. That milk what is that? 75%. That is ఈ రెండిటి ఎలా ఉంటాయేమో సేమ్. That is M1 quantity, that is calculating with 90%. Again M2 quantity calculating with 75%. In these two quantities milk will be constant. Then equal to what is that? Milk. Yes, what is that? Direct you can simplify. That is so what is that? Percentage what is that? Cancel. Percentage cancel. Yes, that is so what is that? 15 la how many times? 6 times. 15 la how many times? 5 times. Then what is that ratio of the M1 is to M2? Ante M1 means opposite 5. Next entama second mixture 6. So M1 5 parts, second one 6 parts. If 5 parts equal to what is the quantity of the first mixture? What is that quantity? 60 liters. That is 5 parts equal to what is that? 60. Then directly 1 part equal to how many liters? 12. Yes. But what is the question? So how much water should be added?
So 5, 6. What is that extra will be added? 1 part will be added. Then if 1 part equal to what is that? 12. That is 12 liters of water will be added. 60 liters of quantity. Again 12 liters of water will be added. That becomes 25% of water. Then 1 part equal to what is that? 12 liters. So what is that answer? 12 liters. Sorry ma'am. So what is that? 12 liters. That is equal to what is that? None of these. Next, if 5 power of x plus 1 minus 5 power of x minus 1 equal to 600, then what is the value of x? 5 power of x plus 1 minus 5 power of x minus 1 equal to 600 అయితే 10 power of x విలువ ఎంత? 10 power of x value, find the value of 10 power of x. Okay ma. So 5 power of x plus 1. So what is that? A power of m into a power of n అంటే what is that? A power of m plus n. Clear understanding? Again a power of m divided by a power of n అంటే what is that? A power of m minus 1. ఇవి ఆల్రెడీ జనరల్ ఫార్ములాస్ మనకు తెలుసమ్మా ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకి 5 power of x plus 1. సో 5 power of m plus 1 ఈ విధంగా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తాం. what is that? 5 power of x into 5 power of 1. a power of m into a power of n అంటే a power of m plus n అంటే 5 power of x plus 1. Any change statement? No change. Next again minus what is that? 5 power of x, that is by 5 power of 1. a power of m divided by a power of n equal to a power of m minus n అంటే what is that? 5 power of x minus what is that? Minus 1. So ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ సింప్లిఫై ఈజీ. సో what is the common? 5 power of x will be common. Yes, what is that? 5 minus 1 by 5, that is equal to what is that? 600. 600. Yes, 5 power of x into 5 5 is 25. 25 minus 1, 24 by what is that? 5 equal to what is that? 600. Okay ma, 600. Then 4 la how many? 6 la how many times? 4 times. 6 la how many times? 100 times. Again 4 la how many times? 25 times. So ఈ 5 అనేది ఏమవుతుందో మనకి మల్టిప్లై. Then 5 power of x equal to, so 25 ఒక 5. 25 means 5 square. Again 5 అంటే ఏమవుతుందమ్మా? 5 cubed. దెన్ బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉంటే పవర్స్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? మనం ఈక్వల్ చేయొచ్చు. భూములు సమానంగా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఘాతాంకాలు సమానం. దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? డైరెక్ట్గా 3. సో వర్ దట్ ఎక్స్ వాల్యూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో వర్ దట్ ఎక్స్ వాల్యూ 3. బట్ వర్ ద క్వశ్చన్ 10 పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో 10 పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీన్స్ 10 పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ మీన్స్ వట్ ఇస్ దట్? 3. 10 cubed అంటే వట్ దట్ వాల్యూ? 1000. సో వట్ దట్ ఆన్సర్? 1000. ఓకే అమ్మా. Yes, sir. A district has 10,24,000 inhabitants. If the population increases at the rate of 2.5% per annum, find the number of inhabitants at the end of the 3 years. ఒక జిల్లాలో 10,24,000 మంది జనాభా ఉన్నారు. జనాభా సంవత్సరానికి 2.5% చొప్పున పెరిగితే 3 సంవత్సరాల చివరలో నివాసాల సంఖ్యను కనుగొనుము. ఓకేమా? సో ఏంటమ్మా మనకు? సో స్టార్టింగ్ ఎంతమ్మా మనకి? ఇన్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది విలేజ్. సో వర్ ద పాపులేషన్ 10,24,000. సో ఎంతమ్మా మనకు? 10 lakhs ఎంతమ్మా మనకి? 24,000. సో ఏంటమ్మా మనకి? వాట్ ద పాపులేషన్? 10 lakhs ఎంతమ్మా మనకి? 24,000. ఇది పాపులేషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2.5%. 2.5 అంటే మా ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ ఎంత మనకి? 2.5/100. రిమూవింగ్ ద డెసిమల్ వాట్ ఇస్ దట్? 10 అంటే వాట్ ఇస్ దట్? 1/40. అంటే 40 ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత యాడ్ అవుతుందమ్మా? 1 యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇది? 41 ఎంతమ్మా? 40. నెక్స్ట్ అగైన్ ఎంతమ్మా మనకి? 41 ఎంతమ్మా మనకు? 40. నెక్స్ట్ అగైన్ 41/40. ఇది మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటమ్మా? 3 zeros, ఇక్కడ 3 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎస్,
4లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా మనకి ఇది 256 టైమ్స్ పోతుంది. 4 4s ఎంతమ్మా 16. 16లో హౌ మెనీ టైమ్స్ 16 టైమ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి క్యాల్కులేషన్ పర్ఫెక్ట్ చేయండి అమ్మా. మనకి లేదు అంటే ఇంకొక మెథడ్ ఏంటమ్మా 16 × 41 × 41 × 41 ట్రై చేస్తే డిజిట్ సమ్ అని అప్లై చేయాలి. డిజిట్ సమ్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి అంకెల మొత్తం ట్రై చేస్తే 7, ఇక్కడ అంకెల మొత్తం ఎంతమ్మా మనకు 6, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా అగైన్ 6 సారీ అంకెల మొత్తం ఎంతమ్మా మనకి ఇది 5, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా అగైన్ 5 ఇంటే ఎంతమ్మా మనకి 5. డిజిట్ సమ్ అప్లై చేస్తామా. 4 + 1 ఎంతమ్మా 5, 4 + 1 ఎంతమ్మా 5, 4 + 1 5, 7 5s ఎంతమ్మా 35. 35 అంటే ఎంతమ్మా డిజిట్ సమ్ 8, 5 + 3 8, అగైన్ 5 5s ఎంతమ్మా 25. 25 అంటే డిజిట్ సమ్ ఎంతమ్మా మనకు 7, 7 8s ఎంతమ్మా 56. 56 అంటే డిజిట్ సమ్ ఎంతమ్మా మనకి 2 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ ద్వారా అప్లై చేయాలంటే డిజిట్ సమ్ ఎంత రావాలమ్మా 2 రావాలి. 2 రావాలంటే తెలుసు కదా మనకి డిజిట్ సమ్ ఎలా అప్లై చేయాలమ్మా. మనకి 9 వస్తే ఎలిమినేట్ చేయండి. 6 + 3 ఎంతమ్మా 9, 7 + 2 ఎంతమ్మా మనకి 9 అంటే వాట్ ఇస్ ద డిజిట్ సమ్ 2. సో ఎంతమ్మా డిజిట్ సమ్ మనకి ఇది 2 అయింది. ఓకే మళ్ళీ దీన్ని ట్రై చేద్దాం. 6 + 3 ఎంతమ్మా 9, 7 + 2 ఎంతమ్మా మనకు 9, మళ్ళీ ఎంత వచ్చిందమ్మా డిజిట్ సమ్ 2 అంటే ఇక్కడ కూడా ఎంత వచ్చిందమ్మా 2. అంటే ఇప్పుడు మనకి డిజిట్ సమ్ ద్వారా రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా మనకు క్యాల్కులేషన్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే మా డిజిట్ సమ్ మనకి రెండు ఈక్వలెంట్ అయినాయి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. అంటే ఇప్పుడు 41 × 41, సో 40 + 1 అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇది 164, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 0, అగైన్ 41 అంటే వాట్ ఇస్ దట్ 1681 ఇంటే ఎంతమ్మా అగైన్ 41, 4 1 4, 4 8 32, 4 6 24 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 27, 4 1 ఎంతమ్మా 4, నెక్స్ట్ ఎంత వస్తుంది 6, మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 1 టైమ్స్ 1, సో ఎంతమ్మా 0, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 40 టైమ్స్ 1 6 8 1. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఎంతమ్మా మనకి 1, 8 + 4 ఎంతమ్మా 12, నెక్స్ట్ అగైన్ 6 + 2 8, 8 + 1 ఎంతమ్మా 9, నెక్స్ట్ 7 + 1 ఎంతమ్మా 8, నెక్స్ట్ అగైన్ వాట్ ఇస్ దట్ 6 ఇంటే ఎంతమ్మా అగైన్ 16, 16 1 16, 16 2 32 + 1 అంటే ఎంతమ్మా 33, 16 9 ఎంతమ్మా మనకు 144 + 3 ఎంతమ్మా 147, 14, నెక్స్ట్ 16 8 128, సో 128 ఒక 14 అంటే వాట్ ఇస్ దట్ 142, సో వాట్ ఇస్ దట్ నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 2, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 2 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి 14 రిమైండర్, అగైన్ 16 6 ఎంతమ్మా 96, 96 అంటే ఎంతమ్మా మళ్ళీ అగైన్ 1, సో ఎంతమ్మా 110 అంటే 11,02,736 అవుతుంది. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 11,02,736. కొద్దిగా క్యాల్కులేషన్ వర్క్ చేయాలమ్మా ఇక్కడ. సో డిజిట్ సమ్ వర్క్ చేస్తే రెండు కూడా మనకి ఏమవుతుందమ్మా డిజిట్ సమ్ 2 వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ క్యాల్కులేషన్ వర్క్ చేస్తాం. టోటల్ ఎంత ఆన్సర్ 11,02,736. నెక్స్ట్ వన్, the ratio of work done by 20 men 30 women at the same work same time is 10:9. If 10 men and 20 women can do the work in 2 days, then how many men were required to finish the work in 4 days? Yes, ఒకే సమయంలో time is not given. ఒకే సమయంలో 20 మంది పురుషులు మరియు 30 మంది మహిళలు చేసే పని నిష్పత్తి 10:9. 10 మంది పురుషులు మరియు 20 మంది మహిళలు 2 రోజులలో పని చేయగలిగితే 4 రోజుల్లో పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎంతమంది పురుషులు అవసరం? బట్ ఏంటమ్మా ఒకే సమయంలో పని పూర్తి చేస్తారు. ఎస్, ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా మనకి? టోటల్ అంటే ఏంటమ్మా మనకి 20 men and 30 women can do a work in efficiency ఇచ్చాడు 10:9. టోటల్ వర్క్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం. సో ఇదే కదా మనకి. సో టోటల్ వర్క్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం. ఎఫిషియన్సీకి ఈక్వల్ చేయాలంటే టోటల్గా ఏంటమ్మా మనకి 20 men can do the what is that same work, that is equal to ఏంటమ్మా ఎక్స్ అనుకోండి. సేమ్ టైం, ఇది ఏంటమ్మా ఇది టైం, సేమ్ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. సో 20 men వర్కింగ్ ఇన్ సేమ్ టైం, దట్ ఈజ్ బై
సో ఏంటమ్మా టోటల్ వర్క్ ఎఫిషియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా, డైరెక్ట్గా ఎఫిషియన్స్కి ఈక్వల్ చేస్తారు రేషియో. మళ్ళీ ఏంటమ్మా 30 ఉమెన్స్ కెన్ డూ ద వర్క్ ఇన్ సేమ్ టైమ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ దట్ ఎఫిషియన్సీ 10/9. సో వాట్ దట్ ఎఫిషియన్సీ 10/9. సో ఏమో 10/9. సో ఇప్పుడు మనకి సో ఏమవుతుందమ్మా 0 0 క్యాన్సల్, సేమ్ టైం అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. ఎస్ 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 5 టైమ్స్ పోతుంది. 3లో ఎంతమ్మా మనకు 3 టైమ్స్. అంటే 1 men daily how many parts will be completed? 5 parts. 1 woman daily how many parts will be completed? 3 parts. అంటే what is that efficiency of men and women అమ్మా మనకి 5:3. This is the what is that efficiency. అంటే వర్క్ పార్ట్స్ ఎన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు. బట్ అగైన్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మనకి 10 men and 20 women కెన్ డూ ఎ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 2 days. ఎస్ చూడమ్మా మనకి 10 men, 1 man డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్? 5. 10 men 10 into 5 అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 50, డైరెక్ట్గా రాస్తున్నామంగా. అండ్ అగైన్ 20 women, 1 woman డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్? 3. 20 women 20 into 3 అంటే ఎంతమ్మా 60. Yes, that is working in how many days? 2 days. Working in how many days? 2 days. So అంటే ఎంతమ్మా 50 plus 60 ఎంత మనకి 110. 110 into 2 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 220. This is the what is the total work. Okay ma. So 20. So what is that? 10 men. 1 man daily how many parts will be completed? 5. 10 into 5 50 parts will be completed in 1 day. Again 20 women, 1 woman daily 3 parts will be completed. 20 into 3 entama 60. That is 50 plus 60 entama 110. That is 1 day 110 will be completed. Working in how many days? 2 days. That is equal to 220 will be completed. Then చేయగలితే in 4 days the work will be completed in how many men? If the total work who is completed? Men. So how many days working? 4 days. 1 man daily how many parts will be completed? 5 parts. 1 man daily 5 parts will be completed. Working in how many days? 4 days. That is how many men are required? Yes, 5 లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మ మనకి 5 4s 5 4s. Clear understanding? 5 4s 5 4s. Next 4 లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 11 టైమ్స్ పోతుంది. That is equal to what is that answer? 11. Clear understanding? 4 5s 4 5s. That is equal to ఎంతమ్మా 5 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 11 టైమ్స్. So what is that answer? 11. Okay ma. Next, if an increase of 40% is observed on an amount in 4 years at simple interest, what will be the compound interest on 80,000 rupees after 4 years at the same rate of interest? Okay ma. Yes sir. What is that? Only compound interest. సాధారణ వడ్డీతో 4 సంవత్సరాలలో మొత్తముపై 40% పెరుగుదల గమనించినట్లయితే అదే వడ్డీ రేటుతో 4 సంవత్సరాల తర్వాత 80,000 రూపాయలపై చక్రవడ్డీగా ఎంతగా ఉంటుంది? సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి if an increase of 40% observed an amount of in 4 years at simple interest. So simple interest ప్రకారం ఏంటమ్మా 100 rupees is increased by how much percentage? 40%. 40% అంటే ఏమొస్తుందమ్మా 100 rupees, 40% ఇంక్రీజ్ అంటే ఎంతమ్మా 140. దట్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ దట్ ఇంట్రెస్ట్? ఎంతమ్మా ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది మనకి 40 rupees ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయింది. 40 rupees ఇంట్రెస్ట్. జనరల్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? టైం పీరియడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో టైం పీరియడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 40. బట్ ఎన్ని ఇయర్స్లో అవుతుందన్నాడమ్మా మనకి 4 years. అంటే 4 into r ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 40. దట్ ఈజ్ 4లో ఎనీ టైమ్స్ అమ్మా 10. అంటే వాట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 40%? 10% per annum. Yes. Next again, if the same rate of interest, okay ma. సో 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఆఫ్టర్ 4 years 80,000 రూపాయల పైన చక్రవడ్డీ ఎంతగా ఉంటుంది? సో
ఇప్పుడు 10% వడ్డీ రేటుతో 80,000 రూపీస్ను చక్రవడ్డీ ప్రకారం అప్పుగా ఇస్తే 4 సంవత్సరాల్లో ఎంత చక్రవడ్డీ వస్తుంది అన్నాడు. బట్ చక్రవడ్డీ అన్నప్పుడు మనం ఒక జనరల్గా అప్లై చేస్తాం, మనం ఇంకో మెథడ్ అప్లై చేద్దాం. ఎస్ 80,000 అంటే డబల్ టైం అప్లై చేయాలి కదా, మనకి ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు కదా. ఎస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, డైరెక్ట్ ఇంకొక మెథడ్ అప్లై చేద్దాం. డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% అంటే ఎంతమ్మా ఫ్రాక్షన్ మనకి 1/10 అంటే ఇప్పుడు ఎంతమ్మా 10, ఇదేంటమ్మా ప్రిన్సిపల్. సో ఎంత యాడ్ అవుతుందమ్మా మనకి 1 యాడ్ అవుతుంది అంటే ఎంతమ్మా 11 అమౌంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంతమ్మా సేమ్ ఉంటుంది అంటే ఇదేంటమ్మా 4 టైమ్స్, ఇది 4 టైమ్స్. 10⁴ అంటే ఎంతమ్మా మనకు 10,000 రూపీస్. 11⁴ కావాలి. 11 క్యూబ్డ్ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 133 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా అగైన్ 11, 11 1 జా 11, 11 3 జా ఎంతమ్మా మనకు 33, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 34, 11 3 జా 33, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 36, 11 1 జా ఎంతమ్మా 11, 11 3 ఎంతమ్మా మనకు 14 అంటే 1 4 6 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 4 1 అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 10,000 రూపీస్ను 10% పర్ యానం ప్రకారం ఇన్స్టెడ్ చేస్తే మొత్తం ఎంత అవుతుంది అమౌంట్ 14,641 రూపీస్ అవుతుంది. బట్ ఓన్లీ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుందమ్మా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సో 4,641 కదా. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా 10,000 రూపీస్. సో ఎంత అవుతుందమ్మా, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది 4,641 రూపీస్ యాడ్ అయింది. కానీ మనకి ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చాడు 8,000 రూపీస్ పైన. సో 8,000 రూపీస్ పైన అంటే ఇంకా డైరెక్ట్గా 0 0 ఏమవుతుందమ్మా క్యాన్సల్. 8తో మల్టిప్లై చేయండి డైరెక్ట్గా. సో 8 1 జా ఎంతమ్మా 8, 8 4 జా ఎంతమ్మా 32, 8 6 జా 42, 42 ప్లస్ సో 3 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 45. ఓకేమ్మా 45. సో ఎంతమ్మా మనకి 4641, 11 1 జా 11, 11 3 జా 33 అమ్మా ఇక్కడ సారీ 33. సో 11 3 జా 33 ప్లస్ 3 36 అంటే 4631 అమ్మా ఇక్కడ మనకి 31. సో వాట్ ఇస్ దట్ 4631. సో 8 1 జా ఎంతమ్మా మనకు 8, 8 3 జా ఎంతమ్మా 24, ఎస్ 2 రిమైనింగ్, 8 6 జా ఎంతమ్మా మనకి 48. సో 48 ప్లస్ 2 అంటే ఎంతమ్మా మనకు సో 14, 11 1 జా 11, 11 3 జా ఎంతమ్మా మనకి 33. సో 11 సారీ అమ్మా ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్. సో వాట్ ఇస్ దట్ 11⁴ అంటే అమ్మా 1331 ఇంటే ఎంతమ్మా 11, 11 1 జా 11, 11 3 జా 33 ప్లస్ 1 ఎంతమ్మా 34, 11 3 జా ఎంతమ్మా 33, 33 అంటే ఎంతమ్మా 36, 11 1 జా ఎంతమ్మా 11 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి 14 అంటే 4641 వస్తుందమ్మా మనకి. అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి 14,641 రూపీస్ అవుతుంది టోటల్. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత యాడ్ అవుతుందమ్మా మనకి 10,000 రూపీస్ బికమ్స్ 14,641. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత యాడ్ అవుతుందమ్మా 4,641. సో 4,000 ఎంతమ్మా మనకి ఇది 641, 4,641. సో వాట్ ఇస్ దట్ 8,000 రూపీస్కి ఎంత అవుతుంది. సో 8 1 జా ఎంతమ్మా 8, 8 4 జా ఎంతమ్మా మనకి 32 3, 8 6 జా ఎంతమ్మా 48, 48 ప్లస్ 3 ఎంతమ్మా మనకు 51, 8 4 ఎంతమ్మా 32, 32 అంటే నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 37 అంటే వర్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ 37,128 రూపీస్. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 37,128. నెక్స్ట్, if the compound interest a certain sum at a certain rate percentage per annum for the second year and third year 3,300, 3,630. What is the amount of the same sum at the same rate in 2 1/2 years interest compounded yearly? Yes, నిర్దిష్ట అసలుపై నిర్దిష్ట రేటు శాతం 2వ సంవత్సరము మరియు 3వ సంవత్సరంలో చక్రవడ్డీ వరుసగా 3,300 రూపాయలు, 3,630 రూపాయలు. 2 సంవత్సరాలలో అదే రేటుతో అదే అసలుపై మొత్తము ఎంత? సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకి ఇఫ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్లీ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఏంటమ్మా 2వ సంవత్సరము మరియు 3వ సంవత్సరము ఇచ్చాడు. నాట్ ఎంటైర్ 2 years అండ్ 3 years.
ఓకేమా, రెండవ సంవత్సరంలో ఎంత వస్తుంది, థర్డ్ ఇయర్ మూడవ సంవత్సరంలో ఎంత వస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది చూడమ్మా. డైరెక్ట్గా ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా మనకి. సో ఎంతమ్మా 3,300 మైనస్ చేస్తే ఎంతమ్మా 330 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ 330 రూపీస్ దేనిపైన ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, 3,300 రూపీస్ పైన యాడ్ అవుతుంది. పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి 100. 0 ఏమవుతుందమ్మా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 33లో ఎంతమ్మా మనకు 10 టైమ్స్ అంటే వాట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా మనకి ఇక్కడ 10%. క్లియర్, అంటే 10% ప్రయాణం ప్రకారం ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ ఏమన్నాడు, 2/1/2 సంవత్సరాలలో అదే రేటుతో అదే అసలుపై అన్నాడు. అంటే అసలు కూడా తెలియదు కదమ్మా మనకి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి 10% వడ్డీ రేటుతో రెండవ సంవత్సరము కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. చూడమ్మా మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ 100 రూపీస్ పైన అనుకుంటేనా 10% అంటే ఎంతమ్మా మనకి, పర్సంటేజ్ అంటే 2 zeros క్యాన్సల్, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుందమ్మా 10 రూపీస్ యాడ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఇయర్ అంటే ఏంటమ్మా మళ్ళీ ఈ ప్రిన్సిపల్కి ఏం చేయాలా 10 యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా 110. మళ్ళీ అగైన్ 10% అంటే ఎంతమ్మా మనకి, పర్సంటేజ్ అంటే ఏమవుతుంది 2 zeros క్యాన్సల్, దట్ బికమ్స్ ఎంతమ్మా 11. అంటే మనకి ఇచ్చింది ఏంటమ్మా ఎంటైర్ 2 years కాదమ్మా మనకి. ఎంటైర్ 2 yearsకి అంతా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది మనకి 21 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటమ్మా మనకి డైరెక్ట్గా రెండవ సంవత్సరము అన్నాడు. సో ఏంటమ్మా మనకి రెండవ సంవత్సరము మరి మూడవ సంవత్సరం అంటే రెండవ సంవత్సరం 10% ప్రయాణం ప్రకారం ఎంత కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందమ్మా 11. ఈ 11 ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి, సో దట్ ఈజ్ 11 parts ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 3,300. డైరెక్ట్గా 1 part ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 300. దెన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటమ్మా 100% తీసుకుంటే 100 into 300 అంటే ఎంతమ్మా మనకు 30,000 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ 30,000 రూపీస్. ఇప్పుడు ఈ 30,000 రూపీస్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనకి 1/2 సంవత్సరాలలో అదే రేటుతో అదే అసలుపై మొత్తము ఎంత. ఓకేమ్మా, సో ఇప్పుడు ఎంతమ్మా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది 10%, ఎంత ప్రిన్సిపల్ పైన మనకి 30,000. ఇప్పుడు మనకి 1 by 1 ఫస్ట్ ఇయర్ అమ్మ మనకి ఫస్ట్ ఇయర్. సో 30,000 30,000 ఎంత క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా డైరెక్ట్గా 10% వాల్యూ. 10% అంటే పర్సంటేజ్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా 2 zeros క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. ఎస్ మొత్తం అడిగాడు. ఓకేమ్మా ట్రై చేద్దాం. అంటే అప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి, సో దట్ ఈజ్ లేకుంటే డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా మనకి. ఇది అడిగింది ఏంటమ్మా మొత్తం. మొత్తం అంటే ఏమవుతుందమ్మా మనకి 30,000 ఇంటూ ఎస్ 10% అన్నాడు కదమ్మా. 10% అంటే ఎంతమ్మా ఫ్రాక్షన్ డైరెక్ట్గా 1/10. 10 రూపీస్ ఉన్నది ఎంత యాడ్ అవుతుందమ్మా 1 రూపీ. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా డైరెక్ట్గా 11/10. సో నెక్స్ట్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా 11/10 ఇది మనకి. కానీ మనకు అడిగింది ఏంటమ్మా 2.5 years అంటే 1 year కంటే ఎంతమ్మా 10% అంటే 1/10. 1/10 అంటే ఎంత యాడ్ అవుతుంది 11/10. 11/10 నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్. 1 yearకు 10% అయితే హాఫ్ ఇయర్కి ఎంతమ్మా మనకి 5%. 5% అంటే వద్ద ఫ్రాక్షన్ అమ్మా మనకి 1/20. 1/20 అంటే ఏం రాయొచ్చమ్మా మనకి 21/20. 1 రూపీ యాడ్ అవుతుంది. 21 ఎంతమ్మా మనకు 20 ఇది మనకి ఇదే కదమ్మా మనకి. సో 5%. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమవుతుందమ్మా టోటల్ మొత్తం ఎంతనో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఇక్కడ 4 zeros ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. 1 2 3 క్యాన్సల్. అగైన్ ఏమవుతుందమ్మా 3 క్యాన్సల్ అవుతుంది కదా. 2లో ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 15 టైమ్స్ పోతుందమ్మా. 15 టైమ్స్ పోతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ 11 into 11 ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 121. 21 into 1 అంటే ఎంతమ్మా 21. 21 into 2 ఎంతమ్మా మనకి 42. 42 plus 2 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 44. 4 రిమైనింగ్. 21 1 ఎంతమ్మా 21. 21 plus 4 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 25. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా అగైన్ 15 మల్టిప్లై చేయండి. 15 1 ఎంతమ్మా 15. నెక్స్ట్ 15 4 ఎంతమ్మా 60. 61 6 రిమైనింగ్. 15 5 ఎంతమ్మా 75. 75 ఒక 6 అంటే ఎంతమ్మా 81. సో 81 8 రిమైనింగ్. 15 2 ఎంతమ్మా 30. 30 plus 8 ఎంతమ్మా 38. అంటే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటమ్మా 30,000 రూపాయలను 10% ప్రయాణం ప్రకారంగా 1/2 yearsకి అప్పుగా ఇస్తే మొత్తం ఎంత అమౌంట్ అవుతుందమ్మా 38,115 రూపీస్. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 38,115. నెక్స్ట్ A and B started a business with 16,000 rupees and 12,000 rupees respectively as investments. After 3 months, A withdraw 5,000 rupees and B
B invested 5,000 rupees. After 3 more months, C joined the business by investing 21,000 rupees. After a year, they got a total profit of 26,400 rupees. Okay, ma. ఏ మరియు బిలు 16,000 మరియు 12,000 రూపాయల పెట్టుబడులతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. 3 నెలల తర్వాత ఏ 5,000 రూపాయలను వెనక్కి తీసుకున్నాడు మరియు బి 5,000 రూపాయలను అదనంగా పెట్టుబడి పెట్టాడు. మరొక 3 నెలల తర్వాత సి 21,000 రూపాయల పెట్టుబడితో చేరారు. అయినా 1 సంవత్సరం తర్వాత మొత్తం లాభం ఎంతమా 26,400. ఇక్కడ కింద స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, చెక్ చేద్దాం. ఓకేమ్మా, ఎస్ సార్. సో ఏంటమ్మా మనకి ఇప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ? A:, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా B:C. ఇదేంటమ్మా పార్ట్నర్షిప్ అంటే సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ? దట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం. చూడమ్మా మనకి ఈడ జీరోస్ అనేది క్యాన్సిల్ చేయడము కొద్దిగా బెటర్గా ఉంటుంది, మనకి క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా కావడానికి. ఎస్, క్యాల్కులేషన్ ఏంటమ్మా మనకి ఈడ 12,000, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ 16,000, డ్రా చేసేది 5,000. ప్రతి దాంట్లో 3 zeros రిమూవ్ చేయండి, కొద్దిగా క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా బెటర్ అయిపోతుంది మనకి. ఎస్, ఓకేమ్మా. ఇప్పుడు అప్లై చేస్తాం. చూడమ్మా డైరెక్ట్గా 16 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడు. బి ఎంతమ్మా మనకి 12, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా సి ఎంతమ్మా 21. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. మళ్ళీ అడిషనల్గా విత్డ్రా జరిగింది కదా, అప్లై చేద్దాం. సో ఏమన్నాడమ్మా మనకి 3 నెలల తర్వాత ఏ 5,000 రూపీస్ వెనక్కి తీసుకున్నాడు. అంటే 3 నెలల వరకు ఎంత ఉందమ్మా 16,003. 3 నెలల తర్వాత ఎంతమ్మా 5,000. 16లో 5 పోతే ఎంతమ్మా 11,000. అంటే ఆల్రెడీ 3 zeros ఏమైందమ్మా మనకు క్యాన్సిల్ అయింది. 3 zeros ఏంటి క్యాన్సిల్ అయింది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 11 ఇంటూ రిమైనింగ్ టైం పీరియడ్. రిమైనింగ్ అంటే టోటల్ ఎంతమ్మా మనకు 1 year. ఇక్కడ 3 months పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి 9. క్లియర్, 9. నెక్స్ట్ అగైన్ సో ఏంటమ్మా 12 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మళ్ళీ అగైన్ వెనక్కి తీసుకున్నాడు. మరియు బి అంటే సేమ్ టైం పీరియడ్ 3 months వరకు బి ఎంతమ్మా 12 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ 12,000. సో 3 నెలల తర్వాత అగైన్ బి ఇన్వెస్టర్ ఎంతమ్మా 5,000. 12కు 5 యాడ్ చేస్తే ఎంతమ్మా 17,000. 3 zeros క్యాన్సిల్ చేసిన కాబట్టి సో దట్ ఈజ్ ఏంటమ్మా మనకు 17 ఇంటే ఎంతమ్మా 9. 17 ఇంటూ 9, 17 ఇంటే ఎంతమ్మా 9, 17 ఇంటూ 9. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా అగైన్ సి ఎప్పుడు యాడ్ అవుతున్నాడమ్మా మనకి? ఎస్, సి ఎప్పుడు యాడ్ అవుతున్నాడు మనకి? దట్ ఈజ్ సో ఏంటమ్మా మనకి సి ఎప్పుడు యాడ్ అయ్యాడు మనకి? మరొక 3 months తర్వాత అన్నాడు. 3 నెలల తర్వాత ఏ విత్డ్రా, అగైన్ బి అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆఫ్టర్ 3 more months అంటే ఆఫ్టర్ 3 more months టోటల్ ఏంటమ్మా ఆఫ్టర్ 6 months హీ విల్ జాయిన్. ఆఫ్టర్ 6 months అంటే సో టోటల్గా ఎంతమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి ఇక్కడ 6 months. సో ఎందుకు టోటల్గా 1 year అగ్రిమెంట్. సో ఏబి దట్ ఈజ్ 3 months. ఆఫ్టర్ 3 months విత్డ్రా, అగైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆఫ్టర్ 3 more months టోటలీ 6 months. ఆఫ్టర్ 6 months సి ఎంటర్డ్ 21,000 రూపీస్. ఆల్రెడీ 3 zeros రిమూవ్ అయింది. రిమైనింగ్ టైం పీరియడ్ ఎంతమ్మా 6. సో వీటిని ఇప్పుడు మల్టిప్లై యాడ్ చేయడమా 16 3 ఎంతమ్మా మనకి ఇది 48. ఓకేమ్మా 11 9 ఎంతమ్మా 99. రైస్ 9 + 8 ఎంతమ్మా మనకు 7. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి 7 9 + 4 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 147 డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 36 అవుతుంది. 17 9 7 ఎంతమ్మా 63. 9 1 అంటే 153. అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇది 189 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా ఇది 126 అవుతుంది. క్లియర్, 126. బట్ ఇప్పుడు దేంట్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి? 7 2s 7 1s 7 2s 7 4s 7 1s 7 5s. మళ్ళీ అగైన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదమ్మా. 3లో ఎంత 7 times, 3 8s 24, 3లో ఎంతమ్మా 5 times. అంటే వాటి యొక్క ప్రాఫిట్ రేషియో ఎలా డివైడ్ చేస్తారమ్మా 7:8:5 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తారు. ఎస్, టోటల్ ప్రాఫిట్ కూడా ఇచ్చాడు 26,400. టోటల్ ప్రాఫిట్ అంటే 7 + 8 ఎంతమ్మా 7 + 8 7 + 8 7 2 7 1 7 1 7 7 8 అమ్మా ఇక్కడ 7 8 5 ఎంతమ్మా 56. అంటే 3 6 ఇదమ్మా 3 6. 7 + 8 ఎంతమ్మా 15. 15 + 6 ఎంతమ్మా 21. ఈ 21 parts ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి
26,400. డైరెక్ట్గా 1 పాట్ ఈక్వల్ టు 21 1 జా ఎంతమా? సో 27 ప్లస్ 6 21 7 ప్లస్ 7 14 14 ప్లస్ 1 15 15 ప్లస్ 6 ఎంతమా? 21 అంటే 21. బట్ సో క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మనకి? ప్రాఫిట్ ఈజ్ డివైడెడ్ 7:9:6 అన్నాడమ్మా. ఎస్ 7 2s 14. సారీ అమ్మా, ఇక్కడ 7 7 జా అంటే ఎంత? అప్పుడు ఎంతమ్మా మనకి? 7 9 జా. ఇది 7:9:6 7:9:6 అమ్మా. సారీ, ద ప్రాఫిట్ 49. ఎస్ 3 7 జా 3 9 జా 27 3 6 జా 18. సో ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? ద ప్రాఫిట్ మస్ట్ బి షేర్డ్ అమాంగ్ A, B, C ఈజ్ 7:9:6. 7 ప్లస్ 9 ఎంతమ్మా మనకు? 16. 16 ప్లస్ 6 ఎంతమ్మా మనకు? 22. ఈ 22 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26,400. సో 22లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి? 2 టైమ్స్. ఓకే అమ్మా. సారీ, 22 1 జా 22 అగైన్ 4 4 అంటే ఎంతమ్మా మనకి? 2 టైమ్స్ అంటే ఎంతమ్మా? 1200. 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు 1200. బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా మనకి. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమన్నాడమ్మా మనకి? దట్ ఈజ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి. ద ప్రాఫిట్ మస్ట్ బి షేర్డ్ అమాంగ్ A, B, C. ప్రాఫిట్ ఎలా డివైడ్ చేస్తాడమ్మా? 7:9:6. ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే కదా? ఎస్. ఓకే అమ్మా. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ B మైనస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ C. ప్రాఫిట్ BC అంటే ఎంత ఉందమ్మా డిఫరెన్స్ మనకి? 7 9 6. ఎంత ఉందమ్మా డిఫరెన్స్? 3. అంటే 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు 1200 అయితే 3 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి? ఇది 3600 కదా? ఎస్. B మైనస్ C మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 3600. ఇక్కడ కూడా ఇదేమవుతుందమ్మా? కరెక్ట్ అయింది. ఏ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 16,000 అన్నాడు. ఏ ప్రాఫిట్ 1 పార్ట్ 1200. ఏ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 7. 12 7 ఎంతమ్మా? 84 8400. బట్ ఇది ఏమవుతుంది మనకి? రాంగ్ అవుతుంది. అంటే ఏవేవి కరెక్ట్ అవుతాయేమో మనకి? ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి? ఫస్ట్ సెకండ్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ సెకండ్ కరెక్ట్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఏడు ఉన్నాయమ్మా మనకి? ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా? AB ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ డివైడెడ్ 7:9:6 కరెక్ట్. అగైన్ ప్రాఫిట్ B మైనస్ ప్రాఫిట్ C కూడా ఎంత వస్తుందమ్మా మనకు? 3600. ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. 6,360 rupees is divided among 8 men, 12 men and 15 boys. The share of 4 men is equal to 10 boys and the share of 2 men is equal to 3 boys. Then find the share of each man. 6,360 రూపాయలను 8 మంది పురుషులు, 12 మంది స్త్రీలు, 15 మంది బాలురులుగా విభజించారు. 4 మంది పురుషుల వాటా 10 మంది అబ్బాయిలకు మరియు 2 స్త్రీల వాటా 3 అబ్బాయిలకు సమానం. ఆపై ప్రతి పురుషుడి వాటాను కనుగొనుము అన్నాడు. ఓకేమ్మా? బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా? అమౌంట్ డివైడ్ చేయమన్నాడు. దట్ ఈస్ డివైడెడ్ 8 మెన్స్ 12 ఉమెన్స్ అండ్ 15 బాయ్స్. బట్ రేషియో ఎలా ఇచ్చాడమ్మా మనకి? ఏంటమ్మా మనకి? ద షేర్ ఆఫ్ వాటాల్ 4 మెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 బాయ్స్. దెన్ వాట్ ఇస్ దట్ షేర్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మనకి? 2లో 2 టైమ్స్, నెక్స్ట్ 2 5 టైమ్స్. సో మెన్కి ఆపోజిట్ ఎంత ఉందమ్మా? 5. నెక్స్ట్ ఉమెన్కి ఆపోజిట్ ఎంత ఉందమ్మా? 2. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా మనకి? అగైన్ సో వాట్ ఇస్ దట్? ఈక్వల్ టు అండ్ ద షేర్ ఆఫ్ 2 ఉమెన్స్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ దట్? 3 బాయ్స్. 2 స్త్రీల యొక్క వాటా 3 బాలురికి సమానము అన్నాడు. ఇదే కదా మనకి? 3 బాలురకు సమానం. సో దీని నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? అవర్ దట్ రేషియో ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఇస్ టు బాయ్ ఎంతమ్మా మనకి? ఉమెన్కి ఆపోజిట్ ఎంత ఉంది? 3. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా? బాయ్కి ఆపోజిట్ 2. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రేషియో అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. ఇక్కడ మెన్ను బాయ్ ఉంది. బాయ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? బాయ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ఉమెన్ తీసుకుంటేనా బాయ్కి ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 2. నెక్స్ట్ ఉమెన్కి ఎంత ఉందమ్మా మనకి? 3 ఉంది. సో ఉమెన్కి ఎంత ఉందమ్మా? 3. సో ఇప్పుడు మనకి A:B, B:C రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఆల్రెడీ ఇది ఎలా ఉందమ్మా? ఈక్వల్గా ఉంది. అంటే మెన్
నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఉమెన్, సారీ బాయ్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఉమెన్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఏమవుతుందమ్మా 5:2:3. ఇది ఈక్వల్గా ఉందంటే వాట్ దట్ మెన్ షేర్ ఎంతమ్మా 5, బాయ్స్ షేర్ ఎంతమ్మా 2, ఉమెన్ షేర్ ఎంతమ్మా 3. నువ్వు లేకుంటే మల్టిప్లై చేస్తే 5 2 ఎంతమ్మా 10, 2 2 ఎంతమ్మా 4, 2 3 6 అలా అప్లై చేసిన ఒకటే. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి సో ఒక మెన్కి ఎంత వాటర్ వస్తుందమ్మా 5 పార్ట్స్, బాయ్కి ఎంతమ్మా 2 పార్ట్స్, అగైన్ ఉమెన్కి ఎంతమ్మా 3 పార్ట్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ అమౌంట్ సో ఎంతమంది అమ్మా మనకి బాయ్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉన్నారమ్మా మనకి మెన్స్, హౌ మెనీ మెన్స్ ఆర్ దేర్ 8 మెన్స్, అంటే 8 × 8 మెన్స్కు ఒక్కొక్క మెన్కి 5 రూపీస్ అంటే టోటల్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ బాయ్స్ ఎంతమ్మా మనకి 15 బాయ్స్ అంటే ఇంటూ ఎంతమ్మా మనకు ఇక్కడ 15 ఓకేమ్మా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఉమెన్స్, హౌ మెనీ ఉమెన్స్ 12 ఇంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 12. ఎస్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి ఎంతమ్మా మనకి ఇది 40. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 15 2 ఎంతమ్మా 30, 12 3 ఎంతమ్మా 36. అంటే ఆ అమౌంట్ని ఎలా డివైడ్ చేయాలమ్మా 40 నెక్స్ట్ 30 36 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలా. 30 + 30 ఎంతమ్మా 60, 60 + 40 ఎంతమ్మా 100, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 106. ఈ 106 ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 6000, ఎంత మనకు 360 రూపీస్ ఇది మనకి. సో డైరెక్ట్గా 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా 6 కదా. ఎస్ 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 60. 1 పార్ట్ 60 అయితే దెన్ ఫైండ్ ద షేర్ ఆఫ్ ఎ మెన్, ఈచ్ మెన్ అన్నాడు. మొత్తం మెన్స్ ఎంత ఉన్నారమ్మా మనకి, మొత్తం ఏంటమ్మా మనకి హౌ మెనీ మెన్స్ 8 మెన్స్, 8 మెన్స్కి మొత్తం అమౌంట్ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి 40 కదా. ఎస్ దట్ ఈజ్ ఆ పైన ప్రతి పురుషుడి వాటా కనుగొనుము అన్నాడు. అంటే మొత్తం ఎంతమ్మా మనకి 40. 1 పార్ట్ 60 అయితే 40 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి ఇది 40 × ఎంతమ్మా 60. ఇది మొత్తానికి సో ఏంటమ్మా మనకి మొత్తం ఏంటమ్మా పురుషునికి, అంటే ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఎంతమంది పురుషులు ఉన్నారమ్మా 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో మొత్తం పురుషులకు వచ్చే అమౌంట్ ఎంతమ్మా మనకి 40 × 60. ఒక్కొక్క పురుషుని కంటే ఏమవుతుందమ్మా మనకి డివైడెడ్ బై 8. 8లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 5 × 60 అంటే ఎంతమ్మా 300. అంటే ఒక్కొక్క పురుషునికి వచ్చే అమౌంట్ ఎంతమ్మా మనకి 300 రూపీస్. సో వర్ దట్ ఆన్సర్ 300. ఓకేమ్మా. A takes 6 hours more than A plus B plus C together to complete a work. B takes 1 hour more than A plus B plus C together to complete a work. C takes twice as A plus B plus C together to complete a work. In how many days will A and B together to complete this work? Okay ma. Yes. A పనిని పూర్తి చేయడానికి ఏ మరియు బి మరియు సి కంటే 6 గంటల ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. బి పనిని పూర్తి చేయడానికి ఏబిసి కంటే 1 గంట ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. సి ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి 2 సార్లు పని చేయడానికి ఏ మరియు బి మరియు సి కంటే 2 రెట్లు ఎక్కువ పడుతుంది. ఏ మరియు బిలు కలిసి ఈ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు? చూడమ్మా క్వశ్చన్ లాజికల్గా ఎలా అడిగాడు బాగా. సో ఏమన్నాడు మనకి ఏ టేక్స్ 6 hours మోర్ దెన్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి టుగెదర్. అండ్ సో మళ్ళీ ఏమన్నాడమ్మా మనకి బి టేక్స్ హౌ మెనీ మోర్ అవర్స్, సో హౌ మెనీ అవర్స్ మోర్ బి టేక్స్ సో 1 hour more than A plus B plus C together. And C takes twice A and B and C together. అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా మనకి A plus B plus C, so A plus B plus C together can do a work in how many hours? X hours. Next again ఏమవుతుందమ్మా మనకి A is how many more hours than A and B C and C together? 6 hours. A and B and C together can do a work in X hours. A is how many hours more? X 6 hours అంటే X plus 6. Next, so what is that? B is how many hours more? 1 hour. So అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా B 1 hour more అంటే X plus 1. Next again C is how many times more than A and B and C together? 2 times. 2 times అంటే ఏమవుతుందమ్మా 2x. ఓకే అమ్మా రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. బట్ ఏ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ X plus 6 days. ఏ ఒక పనిని X plus 6 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తే 1 day వర్క్ అంటే ఏం రాయొచ్చమ్మా డైరెక్ట్గా 1/X plus 6. అదేవిధంగా 1/X plus 1 1/2x. అంటే ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే ఎంతమ్మా 1/X plus 6
1/x ప్లస్ 1 నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా 1/2x ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 1/x. ఎస్ ఈ 1/2x రైట్ సైడ్ తీయండి అమ్మా మనకి. ఎస్ ఇక్కడ పడితే ఎల్సిఎం ఎక్స్ ప్లస్ 6 ఇంటూ ఏమవుతుందమ్మా మనకి ఇది ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఎస్ ఎక్స్ ప్లస్ 6 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఎక్స్ ప్లస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఎక్స్ ప్లస్ 6 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x మైనస్ 1/2x అమ్మా. క్లియర్ 1/2x. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి సింప్లిఫై చేయనమ్మా మళ్ళీ అగైన్. ఎస్ ఏమవుతుందమ్మా ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎంతమ్మా 2x బై ఎంతమ్మా మనకి ఇది 7 బై ఇక్కడ ఎంతమ్మా ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ 6x ఒక ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 7x నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకు ప్లస్ ఎంతమ్మా మనకి ఇది 6 కదా 6x అగైన్ ఎక్స్ 7x 6 1 ఎంతమ్మా 6 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఎంతమ్మా మనకి ఇది ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందమ్మా దీంట్లో 2x ఈజ్ డివిజబుల్ బై ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా 2 మైనస్ 2x క్యాన్సిల్ అయితే ఎంతమ్మా 1 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 1/2x అవుతుంది. 1/2x ఇదే కదా మనకి. ఎస్ 1/2x. సో ఇప్పుడు చేయండి డైరెక్ట్గా 2 ఎంతమ్మా మనకి 4x 7 2 ఎంతమ్మా మనకి 14x ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ ఎంతమ్మా మనకు 6 ఇది మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏంటమ్మా మనకి 7x ప్లస్ 6 క్లియర్. సో 2x ప్లస్ x 2x 2 ఎంతమ్మా మనకి 4x 2 7 ఎంతమ్మా 14. ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్గా ఎల్సిఎం మనకి దట్ ఈజ్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎస్ 7xలో 14x పోతే ఎంతమ్మా మనకు 14x అంటే ఎంతమ్మా 7x. ఎస్ 7x నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా మనకి ఇక్కడ దట్ ఈజ్ సో వాట్ ఇస్ దట్ సో ఓకే అమ్మా చూడమ్మా ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా మనకి దట్ ఈజ్ 2x ఇంటూ 2x అంటే ఎంతమ్మా 4x స్క్వేర్ 7 2 ఎంతమ్మా 14x 4x స్క్వేర్ ఒక x స్క్వేర్ పోతే ఎంతమ్మా 3x స్క్వేర్ 14xలో ఒక 7x ఎంతమ్మా 7x మైనస్ 3x ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత రావాలమ్మా ఇక్కడ 18 ఏ 18 కావాలి మనకు -18 కావాలి. అడిషన్ చేస్తే ఎంత రావాలమ్మా 2 రావాలి. ఆ నెంబర్స్ ఏముంటాయమ్మా మనకు 9 2s అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా +9 -2 అవుతుంది. 9 2s ఎంతమ్మా 18 అవుతుంది. 9 - 2 అంటే ఎంతమ్మా 7 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న గుణకంతో డివైడెడ్ చేయండి బై 3 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా బై 3 అంటే అప్పుడు రూట్ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా మనకి -9/3 నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 2/3. మనం పాజిటివ్ వాల్యూ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి 2/3 అవుతుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 2/3. సో ఇంకా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2/3 అంటే ఏ మరియు బీలు కలిసి అన్నాడు. సో ఏ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా ఎస్ ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా 2/3. సో 2/3 + 6 అంటే దట్ ఈజ్ 6 3 ఎంతమ్మా 18 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 20/3. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా బి. సో బి అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి సో 2/3 ప్లస్ ఎంతమ్మా మనకి 1 3 1 ఎంతమ్మా 3 3 2 ఎంతమ్మా 6/3. సో ఇప్పుడు మనకి రెండింటికి ఏం చేయాలమ్మా టోటల్ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ టోటల్ వర్క్ కంప్లీటెడ్ హౌ మెనీ డేస్ 20/3 days. బి టోటల్ వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ హౌ మెనీ డేస్ 6/3 days. సో ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఇస్ దట్ ఎల్సిఎం మనకు అడిగింది ఏంటమ్మా ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్. ఓకేమా 20/3 2/3 + 1 3 1 3 3 3 + 2 ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 5. సో 5/3. ఎస్ వాట్ దట్ టోటల్ వర్క్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి టోటల్ వర్క్ వాట్ దట్ ఎల్సిఎం 20/3 5/3 వాట్ దట్ ఎల్సిఎం 20. 20ని 20/3తో డివిజబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా 3 parts అవుతుంది. అగైన్ 20ని 5/3తో డివిజబుల్ చేస్తే ఎంతమ్మా మనకి 20/5/3 అంటే ఎంతమ్మా 3 అంటే 5 ఎనీ టైమ్స్ 4 అంటే ఎంతమ్మా మనకి 12. అంటే ఏ డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ 3 parts. బి డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ 12 parts కంప్లీట్ చేస్తారు. ఏ అండ్ బి టుగెదర్ అంటే దట్ ఈజ్ టోటల్ వర్క్ ఎంతమ్మా మనకి 20 బై ఏ అండ్ బి టుగెదర్. ఏ అండ్ బి టుగెదర్ డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ 1 day 12 + 3 ఎంతమ్మా మనకు 15
అంటే 5లో how many times 4 times, 5లో how many times 3 times, అంటే what is that answer 4/3. So A and B together the work will be completed how many days 4/3 or 1/3. So what is that answer 4/3. Okay ma. A comma B comma C together can finish a task in 7.5 days. C is thrice as product of A. A and B alone can do the task in 15 days. In how many days can C do the job if B goes on leave? Yes. A కామా బి కామా సిలు కలిసి ఒక పనిని 7.5 రోజులలో పూర్తి చేయగలరు. బి మాత్రమే 15 రోజుల్లో ఆ పనిని చేయగలడు. సి ఏకి 3 రెట్లు సామర్థ్యము కలిగి ఉన్నాడు. బి పనిని వదిలి వెళితే సి ఆ పనిని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలడు? ఎస్. సో ఏంటమ్మా మనకి ఏబిసి టుగెదర్ కెన్ డూ ఎ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ 7.5 అండ్ బి అలోన్ కెన్ డూ ఎ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ 15 days. ఇది మనకి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా మనకి సి ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఏమన్నాడు మనకి సి ఈజ్ థ్రైస్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ. సి యొక్క సామర్థ్యము ఏకి 3 రెట్లు. 3 రెట్లు అంటే ఏంటమ్మా 3:1. ఇదేంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇది మనకి. బట్ 3:1 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి ఎవరి ఎఫిషియన్సీ మనకు తెలియదు కాబట్టి టోటల్ ఏంటమ్మా ఎల్సిఎం టోటల్ వర్క్ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 15. 7.5 15 ఎల్సిఎం ఎంతమ్మా 15. 15 అనేది 7.5లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 2 times. క్లియర్. 15 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 1 time. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏబిసి టుగెదర్ డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ 2 parts. B alone daily how many parts will be completed 1 part. B only 1 part. Then AC together how many parts will be completed 1 part. Ante A and C together can complete how many parts 1 part. A B C together 2 parts. Then B only completed 1. Then AC together remaining entama 1 part will be completed. A and C together. But what the question? B left the work. C can do the work in how many days? C only అడిగాడు. బట్ ఇప్పుడు సి కెపాసిటీ సి ఎఫిషియన్సీ అంటే సి ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంటుందమ్మా మనకి 3:1 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. అంటే టోటల్ ఎంతమ్మా 4. ఈ 4 parts ఈక్వల్ టు 1 అయితే దెన్ సి ఎఫిషియన్సీ ఎంతమ్మా 3 parts ఈక్వల్ టు what is that? అంటే what is that 3/4. అంటే దట్ ఈజ్ సి డైలీ హౌ మెనీ parts will be completed 3/4 of the work will be completed. టోటల్ వర్క్ ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి సో సి అంటే ఎంతమ్మా 15 బై సి డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ 3/4 అంటే ఏమవుతుందమ్మా న్యూమరేటర్. ఎస్ 3లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి 5 times. దట్ బికమ్స్ 5 4s ఎంతమ్మా 20. అంటే సి అలోన్ ద వర్క్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ హౌ మెనీ డేస్ 20 days. ఓకే మా. నెక్స్ట్ ఎస్ 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do a work in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? Okay ma. 4 పురుషులు మరియు 5 మంది మహిళలు ఒక పనిని 15 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు. 9 మంది పురుషులు మరియు 6 మంది మహిళలు ఒక పనిని 10 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు. అదే పనిని 7 రోజుల్లో పూర్తి చేయడానికి 4 పురుషులకు ఎంతమంది మహిళలు సహాయం చేయాలి? ఓకే మా. చూడమ్మా మనకి ఇక్కడ 4 men. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అగైన్ హౌ మెనీ ఉమెన్స్ 5 women can do a work in how many days 15 days. Then multiply. సో ఎలా మల్టిప్లై చేస్తా అంటే మనకి 4 men can do a work in how many days 4 days. 1 day వర్క్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా 1/4. ఈ 4 అనేది ఇక్కడికి వస్తే ఏమవుతుందమ్మా మల్టిప్లై. అంటే ఒక రోజులో చేయి పని అంటే డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేస్తున్నామ్మా. దెన్ 1 day సో ఏంటమ్మా ఒక రోజులో చేయి పనికి సో 1 day వర్క్కు ఈ రెండింటి ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ చేస్తున్నాను. ఎస్ అంటే వాట్ ఇస్ దట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా అగైన్ నెక్స్ట్ సో వాట్ ఇస్ దట్ నెక్స్ట్ వన్ 9 men. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఉమెన్స్ 6 women can do a work in how many days 10 days. ఇదే కదా మనకి. సో వాట్ ఇస్ దట్ 4 men and 5 women can do a work in 15 days. నెక్స్ట్ అగైన్ 9 men and 6 women.
5లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 3 టైమ్స్, 5లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 2 టైమ్స్. దీని నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చమ్మా ఎఫిషియన్సీ కెపాసిటీ ఆఫ్ 1 మెన్ అండ్ 1 ఉమెన్. ఎస్ 3 4 ఎంతమ్మా 12 మెన్, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 3 5 ఎంత 15 ఉమెన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 2 ఎంతమ్మా 18 మెన్, 6 2 ఎంతమ్మా 12 ఉమెన్. ఎస్ ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పండి అమ్మా మనకి. ఎస్ సో 12 మెన్స్, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 18, 12లో 18 అంటే ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 6 మెన్ అవుతుంది. అగైన్ 15 ఉమెన్లో 12 ఉమెన్ అంటే ఎంతమ్మా మనకు 3 ఉమెన్, 3లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 2 టైమ్స్. అంటే వాట్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ 1 మెన్ అండ్ 1 ఉమెన్. సో మెన్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి, దట్ ఈజ్ మెన్ అంటే ఎంత 1, ఉమెన్ అంటే ఎంతమ్మా 2 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు మనకి, ఇదే కదా మనకి. సో వాట్ ఇస్ దట్ 12, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 6, 3లో ఎనీ టైమ్స్ 12 అంటే వాట్ ఇస్ దట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ 1 మెన్ అండ్ 1 ఉమెన్ 1:2. ఓకేమ్మా. ఇప్పుడు మనకి టోటల్ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేమ్మా. టోటల్ వర్క్ 1 men daily how many parts will be completed? 4 parts. 1 part. How many men are working? 4 men. 1 men daily 1 part will be completed. 4 men అంటే ఎంతమ్మా 4 plus 1 woman daily how many parts will be completed? 2 parts. 5 women, 1 woman 2 parts, 5 women అంతేమా 10 parts. 1 day, so 4 men 5 women, how many parts will be completed? 14 parts. Working in how many days? 15 days. Okay ma, అంటే what is that 14 into ఎంతమ్మా మనకు 15. సో 15 4s ఎంతమ్మా 60, 15 1 ఎంతమ్మా 15, 15 plus 6 ఎంతమ్మా మనకు 210. ఇప్పుడు ఈ 210ను ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలి మనకి అంటే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడమ్మా మనకి, ఇఫ్ ద సేమ్ వర్కింగ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ 7 days. సో 4 పురుషులకు ఎంతమంది మహిళలు అవసరము అన్నాడు. అంటే ఏంటమ్మా మనకి 7 days 4 men 7 daysలో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, 4 men వర్క్ చేస్తున్నారు. బట్ హౌ మెనీ ఉమెన్స్ ఆర్ అసిస్టెడ్ అన్నాడు. అంటే 1 men డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ అమ్మా మనకి 1 part. హౌ మెనీ మెన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ 4 men 4, బట్ హౌ మెనీ డేస్ వర్కింగ్ 7 days 7 days. ప్లస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా హౌ మెనీ ఉమెన్స్ ఆర్ వర్కింగ్, హౌ మెనీ ఉమెన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఐ డోంట్ నో, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 ఉమెన్ డైలీ హౌ మెనీ పార్ట్స్ వర్కింగ్ 2 parts. హౌ మెనీ డేస్ వర్కింగ్ 7 days. అంటే వాట్ ఇస్ దట్ 2 into ఎంతమ్మా 7. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. ఎస్ ఇప్పుడు సో 210 అంటే ఇది ఎంతమ్మా మనకు 28. సో 210 మైనస్ ఎంతమ్మా 28 అంటే వాట్ ఇస్ దట్ 10 minus 8 ఎంతమ్మా 2. ఎస్ వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ 1 11 మైనస్ సో ఎంతమ్మా మనకి 15 4s 60, 15 1 ఎంతమ్మా 210. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ అగైన్ సో 10 minus 2 ఎంతమ్మా మనకి 8. సో వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ 1 అంటే 182. సో ఈ 182 ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 14 ఉమెన్స్. ఎస్ 14. సో ఎంతమ్మా మనకి డైరెక్ట్గా 14 1 ఎంతమ్మా 14. వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ 4. 14 3 ఎంతమ్మా మనకి 42. దట్ ఈజ్ హౌ మెనీ ఉమెన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ 7 days అంటే 13 ఉమెన్స్ ఆర్ వర్కింగ్. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 13. ఓకే మా. ఎస్ క్లియర్. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 13. నెక్స్ట్, a man is 8% more efficient than a woman. 8% more efficient than women. A child does 2/5 of work in a day as a woman. If a man hides 84 peoples, a man hides 84 peoples, men, women and children are in the ratio 8:7:6, and he pays them in all 2,449 at the end of the work. What must be the daily wages of a child if the wages are proportional to work done? స్త్రీ కంటే పురుషుడు 80% ఎక్కువ సామర్థ్యం కలవాడు. ఒక పిల్లవాడు ఒక స్త్రీ ఒక రోజులో చేసే 2/5 వంతు పని చేస్తాడు. ఒక పురుషుడు సో ఏంటమ్మా ఒక పురుషుడు సో 8:7 నిష్పత్తిలో 84 మందిని పురుషులు స్త్రీలు మరియు పిల్లలను నియమించుకుని పనిని ముగిసే సమయానికి వారికి 2,499 రూపాయలు చెల్లిస్తే పిల్లలకు రోజువారీ వేతనం ఎంత ఉండాలి? వేతనాలు అయితే చేసిన పనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి. ఇది కూడా సేమ్ అప్లికేషన్ ఇంతకుముందు లాగానే అమ్మ మనకి. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి ఫస్ట్
స్త్రీ కంటే పురుషుడు 80% ఎక్కువ సామర్థ్యం అంటే కెపాసిటీ షేర్ ఇస్తున్నాడు కదమ్మా మనకి. ఎస్, ఏ మెన్ ఈజ్ 80% మోర్ దెన్ ఉమెన్ అన్నాడు. ఏ మెన్ ఈజ్ 80% మోర్ దెన్ ఉమెన్ అంటే ఇది ఎంతమ్మా 100. 80% మోర్ అంటే ఎంతమ్మా 180. దట్ ఈజ్ 0 0 ఏమవుతుందమ్మా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఇది 5 టైమ్స్. సారీ 2లో ఎంతమ్మా మనకి ఇది 9 టైమ్స్. 2లో ఎంతమ్మా మనకి 5 టైమ్స్. అంటే వాట్ ద కెపాసిటీ, వాట్ ద మెన్ అండ్ ఉమెన్ కెపాసిటీ ఎంతమ్మా 9:5 ఒకటి వచ్చింది మనకి. సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అగైన్. సో వాట్ ఇస్ దట్, ఏ చైల్డ్ డస్ 2/5 ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఏ డే ఆఫ్ ఏ ఉమెన్. సో ఒక చైల్డ్ ఉమెన్కు ఒక రోజు చేసే పనిలో ఎంతమ్మా 2/5. 2/5 అంటే వాట్ ఇస్ దట్ రేషియో డైరెక్ట్గా 2:5 అంటే సో చైల్డ్ ఉమెన్ చేసే పనిలో ఎంతమ్మా ఓన్లీ 2 పార్ట్స్ మాత్రమే 2/5 కంప్లీట్ చేస్తాడు. 5లో 2/5 ఎంతమ్మా 2. రైస్. ఇప్పుడు దీని నుంచి కూడా మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనకు రేషియో, మిక్స్డ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మెన్ ఉమెన్ ఉందమ్మా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటే ఉమెన్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఆల్రెడీ చిల్డ్రన్ ఉంది. ఉమెన్ ఎంతమ్మా మనకి 5, చిల్డ్రన్ ఎంతమ్మా 2. ఎస్, చిల్డ్రన్ ఎంతమ్మా 2. ఇదే కదా మనకి. దీని నుంచి వచ్చే రేషియో ఏంటమ్మా మనకి మెన్ అగైన్ ఏంటమ్మా ఉమెన్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా అగైన్ చిల్డ్రన్. సో ఇది ఈక్వల్గా ఉందంటే డైరెక్ట్ ఎంతమ్మా 9:5 నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 2. అంటే వాటి యొక్క వాటాలు ఎఫిషియన్సీ ఎంతమ్మా 9:5:2 రేషియోలో ఇవ్వాలి. అంటే ఒక్కొక్క మెన్కి 9 పార్ట్స్, ఉమెన్కి ఎంతమ్మా 5 పార్ట్స్, చిల్డ్రన్కి ఎంతమ్మా 2 పార్ట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అగైన్. సో దట్ ఈజ్ ఏ మ్యాన్ హైట్స్ 84 పీపుల్, మెన్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్స్. వాట్ రేషియో ఇచ్చాడమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి రేషియో డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఎస్. సో హౌ మెనీ మెన్స్, 8 మెన్స్కి. సో ఆల్రెడీ 9 అమ్మా, ఒక్కొక్క మెన్కి 9 అయితే 8 మెన్స్కి అంటే 72 అవుతుంది. మళ్ళీ ఏమన్నాడు ఇక్కడ మెన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఉమెన్స్. ఉమెన్స్కి ఎంతమ్మా 7. ఉమెన్ ఎక్కడమ్మా మనకు ఇదేనా మనకి ఉమెన్. సో ఉమెన్ ఇదే కదా మనకి. ఎస్, వాట్ ఇస్ దట్ ఉమెన్. ఉమెన్ అంటే ఎంత ఉన్నారమ్మా మనకి ఇక్కడ. సో దట్ ఈజ్ 7. సో ఏంటమ్మా మనకి ఉమెన్ ఎంత 7 ఇంటూ ఎంతమ్మా మనకు 7. నెక్స్ట్ ఇంటూ చిల్డ్రన్స్. చిల్డ్రన్స్ ఎంతమ్మా 6. దట్ ఈస్ ద 6. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే 8 మెన్స్, ఒక్కొక్క మెన్కు 9 రూపీస్ అమౌంట్ డివైడ్ చేయాలి. 7 మెన్స్కి, ఒక్కొక్క ఉమెన్స్కి, ఒక్కొక్క ఉమెన్కి 5 రూపీస్, ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్ 2. అంటే అప్పుడు టోటల్ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి ఇది అమౌంట్ ఎంత మనకి 9 8 ఎంతమ్మా 72, 7 5 ఎంతమ్మా 35, 6 2 ఎంతమ్మా మనకి 12. అంటే ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలమ్మా మనకు 72:35:12 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలా. ఏ ఎవరికమ్మా మనకి ఇది మెయిన్, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకి ఉమెన్, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా చిల్డ్రన్. టోటల్ ఎంతమ్మా మనకి 70 + 30 ఎంతమ్మా 100, 100 + 12 ఎంతమ్మా మనకి 112. సో 112 ఒక 7 అంటే ఎంతమ్మా 119. సో 119 అంతే కదమ్మా మనకి. సో 9 7 + 3 10 11. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 119. అంటే ఇప్పుడు ఎంతమ్మా మనకి డైరెక్ట్గా అప్లై చేద్దాం మనం. ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత మనకి 2499. ఈ టోటల్ ఎంతమ్మా మనకి 119 = 2499. ఎస్, డైరెక్ట్గా 1 పార్ట్ ఏమైనా అవుతుందో చూద్దాం. 119లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా మనకి క్లియర్గా. సో 2 టైమ్స్ పోతుంది కదా మనకి. సో 2 టైమ్స్ అమ్మా. 2 9 ఎంతమ్మా 38, 2 1 ఎంతమ్మా 138. 9లో 8 పోతే ఎంతమ్మా 1, 4లో 3 పోతే ఎంతమ్మా 1. మళ్ళీ ఎంత ఉంటుంది మనకి. సో 2 ఇదే 238 అమ్మా. సారీ 238 అంటే మళ్ళీ ఎంతమ్మా 119. అంటే 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 21. అంటే 119 2499. 119లో 21 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 21. మనకు అడిగింది ఏంటమ్మా మనకి. సో ఫైండ్ ద వేజెస్ ఆఫ్ ఏ చిల్డ్రన్. సో ఒక్కొక్క పిల్లవానికి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. చిల్డ్రన్ అంటే మొత్తం ఎంత ఉందమ్మా మనకి ఇక్కడ 12 పార్ట్స్ ఉంది. అంటే అప్పుడు 1 పార్ట్ 21 అయితే 12 పార్ట్స్ 12 ఇంటూ ఎంతమ్మా 21. ఈ 12 ఇంటూ 21 అనేదేమో మొత్తం చిల్డ్రన్స్కి వచ్చే అమౌంట్. ఇది మొత్తం చిల్డ్రన్స్. బట్ ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్కు అన్నాడు. ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్ కంటే మొత్తం ఎంతమందిని హైడ్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ 84. ఆ 84లో చిల్డ్రన్స్ ఎంత ఉన్నారంటే మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. ఈ రేషియో ప్రకారం డివైడ్ చేయాలా. 7 + 8 ఎంతమ్మా 15, 15 + 6 ఎంతమ్మా 21. ఈ 21 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు 84 అయితే డైరెక్ట్గా 1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకి 4 కదా. ఎస్ 4.
1 పార్ట్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే ఇక్కడ మనకి చిల్డ్రన్స్ ఎంతమా 6 కదా, 6 పార్ట్స్ ఎంతమా 24, అంటే 24 చిల్డ్రన్స్. ఈ 24 చిల్డ్రన్స్కి వచ్చే అమౌంట్ ఇది మనకి. ఒక్కొక్క చిల్డ్రన్ కంటే ఎంతమా బై 24. 2లో ఎంతమా మనకి 12 ఎంతమా 2 టైమ్స్, 2లో ఎంతమా మనకి 10 టైమ్స్, నెక్స్ట్ ఎంతమా 0.5, అంటే వాట్ దట్ ఆన్సర్ 10.5. ఓకేమ్మా. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 10.5. Next, a man invested some part of 10,000 rupees in Axis Bank with 10% rate of interest and remaining in SBI with rate of interest 20% per annum. After 1 year and 9 months he get 2,100 rupees interest. Find the amount deposited in SBI bank. ఓకేమ్మా. ఒక వ్యక్తి 10,000 రూపాయలలో కొంత భాగాన్ని 10% వడ్డీ రేటుతో యాక్సిస్ బ్యాంకులో పెట్టుబడి పెట్టాడు మరియు ఎస్బీఐలో ఏడాదికి 20% వడ్డీ రేటుతో మిగిలిన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టాడు. 1 సంవత్సరం 9 నెలల తర్వాత అతను 2,100 రూపాయలను వడ్డీని పొందుతాడు. ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసిన మొత్తాన్ని కనుగొనండి. సో 10,000 రూపాయలు ఏం చేశాడమ్మా మనకి 10% వడ్డీ రేటుతో యాక్సిస్ బ్యాంక్లో చేశాడు. నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు 20% per annum. మొత్తం మీద సో ఏంటమ్మా మనకి 1 year 9 monthsకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందన్నాడు మనకి 2,100. 2,100 ఏ అమౌంట్ పైన వస్తుందమ్మా యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్కు ప్లస్ ఏంటమ్మా ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో. అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి ఈ 2,100ని ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం యాడ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు కదా, డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఏంటమ్మా మనకి 100 into I ఎంత ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయిందమ్మా 2,100 రూపీస్ యాడ్ అయింది. దేనిపైన అమౌంట్ మొత్తం 10,000 పైన యాడ్ అయింది 10,000. బట్ టైం పీరియడ్ ఎంతమ్మా మనకి 1 year ఎంత అన్నాడు 9 months. 1 year 9 months. 9 months అంటే 3 monthsను ఇయర్లోకి మార్చుకోవాలంటే by 12. 3 3s 3లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా 4 times. 4 1 ఎంతమ్మా 4. 4 + 3 ఎంతమ్మా 7. 7/4. 7/4 అంటే ఎంతమ్మా ఇంటూ 4 అవుతుంది. ఎస్ అంటే 4 zeros క్యాన్సల్. 7లో ఎంతమ్మా 3 అంటే 4 3s ఎంతమ్మా 12. అంటే మొత్తం మీద ఎంతమ్మా 12% per annum ప్రకారం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు 2,100 రూపీస్ వస్తుంది. అంటే మొత్తం అంటే ఏంటమ్మా యాక్సిస్ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు డైరెక్ట్గా సో ఏంటమ్మా మనకు అలిగేషన్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ 10%, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 20%. ఈ రెండింటిని కలిపి సో మనకు ఇంట్రెస్ట్గా ఇస్తే ఎంత అమ్మా మనకు 12%. డైరెక్ట్గా ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 8. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా మనకు రేషియో 2. ఎస్ 2లో ఎంతమ్మా 4 times, 2లో ఎంతమ్మా 1 time. అంటే ఆ అమౌంట్ ఎలా డివైడ్ చేయాలమ్మా మనకు 4:1 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలా. టోటల్ ఎంతమ్మా మనకి 5 parts. టోటల్ ఎంతమ్మా 5. ఈ 5 parts ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 10,000 రూపీస్ అయితే డైరెక్ట్గా 1 part ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 2,000 రూపీస్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా మనకు ఎస్బీఐలో అంటే ఎంతమ్మా 20%. 20%కు అంటే 20% per annumకు ఎంత ఉందమ్మా రేషియో 1 part ఉంది. అంటే 1 part ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు 2,000 రూపీస్. సో వాట్ దట్ ఆన్సర్ 2,000. ఓకే అమ్మా. The total number of students in section 1 and 2 of a class is 72 and the ratio of the number of students in 1 and 2 is 7:5. The average weight of the students in section 2 is 20% more than that of students in section 1. The average weight of all the students in the class is 52 kgs. Then what is the average weight of the students in section 2? Clear understanding? So ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనకి సో తరగతి 1 మరియు 2 విభాగాలలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 72. 1 మరియు 2లో విద్యార్థుల సంఖ్య నిష్పత్తి 7:5. విభాగం 2లోని విద్యార్థుల సగటు బరువు 20% సెక్షన్ 1లోని విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువ. తరగతిలోని విద్యార్థుల అందరి సగటు బరువు 52 కిలోలు అయితే తరగతి 2లోని విద్యార్థుల సగటు బరువు కనుగొనండి. ఎస్ బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా 2 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా 72 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ 2 సెక్షన్లోని విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఇచ్చాడు బట్ యావరేజ్
బట్ ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ లేకుండా కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా రేషియోను తీసుకుని ట్రై చేస్తాము. బట్ సో సెక్షన్ 1 నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి ఇది సెక్షన్ 2. సో నెంబర్స్ ఎంతమంది నెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా, రేషియో ఇచ్చాడు క్లియర్గా ఎంతమ్మా 7:5. బట్ మీరు అమౌంట్ డివైడ్ చేసుకుని అప్లై చేసినా ఒకటేమా, మళ్ళీ అంత లెంతీ క్యాలిక్యులేషన్ డైరెక్ట్గా దీనికే అప్లై చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం, మనకే ప్రాబ్లం అయితే లేదు క్వశ్చన్లో ఇక్కడ. ఎస్ ఇది నెంబర్స్ అమ్మా. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, దట్ ఈజ్ విభాగం 2లోని విద్యార్థుల సగటు బరువు. ఎస్ విభాగం 2లోని విద్యార్థుల సగటు బరువు 20% సెక్షన్ 1లోని విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువ. ఎస్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ సెక్షన్ 2 ఈజ్ 20% మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 1. ఇదే 100, 20% మోర్ అంటే ఎంతమ్మా 120. దట్ ఈ 0 ఏమవుతుంది క్యాన్సల్. 2లో ఎంతమ్మా 6 టైమ్స్, 2లో ఎంతమ్మా మనకు 5 టైమ్స్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా మనకి, సో ఇదేంటమ్మా, సో వాట్ ఇస్ దట్ యావరేజ్. సో ఇదేంటమ్మా యావరేజ్. సో యావరేజ్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి, ఫస్ట్ ఎంత ఇది 5x, నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా 6x. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే ఇది యావరేజ్. ఇక్కడ నెంబర్స్ 72ను మళ్ళీ ఏంటమ్మా 7:5 రేషియోలో డివైడ్ చేసి టోటల్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఒకటే, ఆ నెంబర్స్ తీసుకోకుండా మనం డైరెక్ట్ రేషియో అప్లై చేసిన ఆన్సర్ అయితే చేంజ్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా యావరేజ్. మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, తరగతి విద్యార్థుల అందరి సగటు బరువు ఎంతమ్మా 52 kgs అన్నాడు కదా. ఎస్ ఇప్పుడు ఈ రేషియో ప్రకారంగా మొత్తం విద్యార్థుల యొక్క సగటు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. సగటు ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా మనకి సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్. మొత్తము ఒక్కొక్క విద్యార్థి యొక్క యావరేజ్ 5x అమ్మా. 7 మెంబర్స్ అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా 35x ఇది ప్లస్ మొత్తము సెక్షన్ 2లో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్క విద్యార్థి యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంతమ్మా 6x అంటే ఎంతమ్మా డైరెక్ట్గా మనకి ఇది 30x బై టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమ్మా మనకి ఇక్కడ 12. దట్ ఈస్ ద టోటల్గా మనకు వాడిచ్చిన క్వశ్చన్లో టోటల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ది ఏంటమ్మా మనకి విద్యార్థులు అందరి సగటు బరువు ఎంతమ్మా 52. ఎస్ 35 ప్లస్ ఎంతమ్మా మనకి ఇది 65x బై 12 ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 52. ఎస్ 13లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 5 టైమ్స్, 13లో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా మనకి 4 టైమ్స్ పోతుంది. అంటే అప్పుడు దెన్ x ఈక్వల్ టు 12 4 ఎంతమ్మా మనకి 48 బై ఎంతమ్మా 5. అంటే వర్ దట్ x వాల్యూ 48 బై 5. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా సెక్షన్ 2లోని విద్యార్థుల సగటు బరువు ఇది యావరేజ్. యావరేజ్ ఎంతమ్మా సెక్షన్ 2లో 6x, 6 ఇంటూ x ఎంతమ్మా మనకి 48 బై 5. ఎస్ 5లో ఎంతమ్మా మనకి 5 9 ఎంతమ్మా 45. 45 అంటే ఎంత ఉందమ్మా 3 ఉంటుంది కదా, 3 అంటే 5 6 అంటే 6 6 ఎంతమ్మా 36, 6 9 ఎంతమ్మా 54, 54 ప్లస్ 3 అంటే ఎంతమ్మా 7. అంటే సెక్షన్ 2 యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంతమ్మా 57.6. దట్ ఈస్ ద. సో మనకి ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ మళ్ళీ 72 ఇచ్చాడు కదా, 72ను 7:5 రేషియోలో డివైడ్ చేసి నువ్వు టోటల్ నెంబర్ తీసుకున్న ఒకటే, లేకుంటే డైరెక్ట్గా సింప్లెస్ట్ ఫామ్కి అప్లై చేసిన ఒకటే అమ్మా. సో ఆన్సర్ అయితే చేంజ్ కాదు. సో వాట్ ఇస్ దట్ ఆన్సర్ 57.6.